हाय स्टूडेंट मु इतिश्री मैडम लेक्चर इन एमआईएल ओडिया आशीर्वाद एकेडमी को पुणी थे मु प्रत्येक छात्र छात्री को स्वागत करुच्ची। आज मु एमआईएल बंदीर विरह व्यथा जो विषय रही तार लंग क्वेश्चन तुम आज नहीं आसी देखियो पिला माने ए विषय आमर 5टी कि 6टी लंग क्वेश्चन अच्छी किंतु मत तार गोटे ही उत्तर नहीं आसी परीक्षा तुम बंदीर विरह व्यथार जेकोसी लंग क्वेश्चन आसु ए उत्तरटी ही लिखिबो। डेफिनेटली 7 रु 6.5 मार्क रु केबे कम आसी नाही मो पिला मानकर कि आसीबो मध्य नाही। तेणु पिला माने डेरी करिबा नाही स्टार्ट करिबा किंतु ता आगरु मो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिबा पे आदौ भूलिबो नाही। शेयर निश्चित भाव में करिबो और सब्सक्राइब मध्य करिबो। तेणु स्टार्ट करिबा। तेणु बंदीर विरह व्यथा जो विषय वस्तु अछि तार राइटर अछंती के ना उत्कलमणि गोपबंधु दास के अछंती पिला माने ना पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास। तेणु तांकर परिचय लंग क्वेश्चन आरंभ मन रखियो पिला तांकर परिचय राइटर आग रहिबो तापर पैराग्राफ चेंज रो लंग क्वेश्चन लिखिबो। तेणु कोण ना उत्कलमणि गोपबंधु दास 1877 मसीह पुरी जिल्लार साक्षीगोपाल निकटवर्ती सुआंड ग्राम जन्मग्रहण करथिले। से केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना पुरी जिल्लार साक्षीगोपाल निकटवर्ती सुआंड ग्राम जन्मग्रहण करथिले। केते मसीह ना 1877 मसीह किए जन्मग्रहण करथिले ना उत्कलमणि गोपबंधु दास। छात्र जीवन अदम्य प्रयास देखा मिलता। तेणु छात्र अवस्था ही अदम्य प्रयास अदम्य आग्रह थिला कहार ना उत्कलमणिकर। तांकर एही प्रचेष्टा बल जड़े प्रसिद्ध साहित्यिक भाव सुनाम अर्जन करथिले। जो प्रचेष्टा तांकर थिला जहा फल से निज पय गोटे परिचय तैयारी करि परिथिले एवं अनेक सुनाम अर्जन करथिले। कोथि पय ना साहित्य रचना करिकि साहित्य माध्यम से अनेक सुनाम अर्जन करथिले। आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता भावे से परिचय वहन करथिले। तेणु आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता काहाकू बुझाए ना पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास को बुझाए। तांको रचना रे प्रकृतिर वास्तवता निज चिंताधारार सफल कहानी देखा मिलुथिला। तेणु तांकर प्राय रचना रे कोन थिला तांको साहित्य रे ना प्रकृतिर रूपचित्र को अति सुंदर भाव में वर्णना करुथिले एवं प्रकृति मध्य रे निज अंतरर दुख को मध्य से देखि पारुथिले। सेही भले सब कविता रचना करुथिले जहा खूब हृदय स्पर्शी थिला। तांको रचित कृति गुडिक हेला बंदीर विरह व्यथा बटा पिला धर्मपद अवकाश चिंता समाज सत्यवादी सेमती से अनेक रचना करिसेंती किए ना उत्कलमणि गोपबंधु दास। एही महान स्रष्टा 1928 मसीह ओडिशा माटी विदाय नेइछंती। तेणु से केते मसीह मृत्युवरण करथिले बा इहधाम त्याग करथिले ना 1928 मसीह उत्कलमणि गोपबंधु दास ओडिशा माटी विदाय नेइथिले। तेणु ए जो परिचयटा मु देली ए परिचयटा तुमे लंग क्वेश्चन बिफोर बा पूर्वरु एतिकी लिखिबा पय पड़िबो। तापर वर्तमान मु लंग क्वेश्चन डिस्कस करिवि मन देकी सुनिबो बुझिबा पय चेष्टा करिवो। तेणु एठी देखो जो विरह व्यथा थिला कहार व्यथाटा को से कहउछन्ती ना निज मनर दुख निज मनर खेद को से बंदीर विरह व्यथारे उपस्थापन करिसेंती एवं तार टाइटल मध्य से देइछन्ती बंदीर विरह व्यथा। तेणु बंदीर विरह व्यथा किए ताले ना उत्कलमणि गोपबंधु दास ही से जो हजारीबाग जेल रे बंदी जीवन यापन करथिले सेही समय से ही कविताटी लिखिथिले। तेणु तांकर दुख को ही से प्रकाश करिसेंती एवं प्रकृति मध्य रे से समहृद वेदना को देखिबा पे पाइथिले के ना अनुभवी कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास। तेणु मु वर्तमान एठी पढौछि पिला भल भाबरे बुझिबो। बंदीर विरह व्यथा कविताटी कवि गोपबंधु दासंक कारा कविता संकलन रु आसी अछि। तेणु एई जो बंदीर विरह व्यथा कविताटी तांकर कोउठु आसीछि ना आमर देख कारा कविता संकलन रु आसी अछि। बुझिहेला पिला। कवि हजारीबाग जेल रे बंदी जीवन यापन करुथिबा समय रे जाति चेतना प्रकृति को आधार करी अनेक कविता लिखिथिले। जेउ कवितारे कवि निज विरह अनुभव को सुंदर भावे पाठक पाठिका बटी निकटरे उपस्थापन करिसेंती। तेणु जो समय से हजारीबाग जेल रे जो समय बंदी जीवन यापन करुथिले सेही समय से जाति चेतना प्रकृति को आधार करिकी से चिंता करुथिले एवं कविता रचना करुथिले एवं कोन लेखुथिले ना जेउ कवितारे कवि विरह अनुभव को सुंदर भाव में पाठक पाठिका निकटरे उपस्थापन करिसेंती। निज विरह भावना को अति सुंदर भाव में व्यक्त करथिले पाठक पाठिका निकटरे साहित्य माध्यम रे तांको रचना माध्यम रे निज
ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବେଦନାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବେଦନାକୁ ସେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର କୋଉ ଦୁଃଖଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବୀ କବି? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବ, ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ କବି ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ, ଗୋଧୂଳି କହିଲେ କଣ ପିଲା? ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଜେଲର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କହିଲେ ବାହାରେ ବା ବଗିଚାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ସେ ବାହାରିକି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅପରୂପ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ନା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବୀ କବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ମଧୁର ବସନ୍ତର ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭବୀ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜର ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁର ବସନ୍ତର ସମୟ ଥିଲା, ବସନ୍ତ ଋତୁର ସମୟ ଥିଲା, ଅତି ମଧୁର ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ କୋଉ ଦିଗରେ ହୁଅନ୍ତି? ନା ପଶ୍ଚିମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭବୀ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜର ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଃଖଭରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜର ନେତ୍ର, ନିଜର ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପୃଥିବୀକୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ନା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ଅମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି, ଆକାଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପିଲା ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ଲାଲ ହେଇଯାଏ, ଅତି ସୁନାର ରଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଅତି ମାନେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ରୂପ। କିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି। କଣ କଣ ଲାଗିଛି? ନା ପକ୍ଷୀମାନେ କରୁଣ ଗୀତ ଗାନ କରି ନିଜର ବସାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତରୁଗିରି ଛାୟା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଛାଇ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ତରୁଗିରିର ଛାୟା ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, କବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ତରୁଗିରି ଛାୟା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଯେପରି ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ ଚାକର ମସ୍ତକରେ ହେମବରଣୀ ପାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ସେହିଭଳି ତରୁଗିରି ମସ୍ତକରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ସମ୍ରାଟ ଅର୍ଥ କଣ? ନା ରାଜା, ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଚାକର। ତେଣୁ ସମ୍ରାଟ ଦେଖିବ, ରାଜା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିୟଭାଜନ ଭୃତ୍ୟ ଚାକର, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି ହେମବରଣୀ ପାଟ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରୁଗିରି ମସ୍ତକରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଲ କିରଣ, ଯେଉଁ ସୁନାର କିରଣ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି? ନା ତରୁଗିରି ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସୁନାର ରଙ୍ଗ ସେ ମଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି କଳ୍ପନାରେ ସମୀରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାତର ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତେଣୁ ଏଇଠି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସମୀରଣ ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁମେ କାତର ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର କପଳ କହିଲେ କପାଳ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, କାହିଁକି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ନା ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର କପଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ।
ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରାଗରେ ନିଜର ବେଦନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କବିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ କବି କେବଳ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରାଗରେ ନିଜର ବେଦନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି? ତାର ନିଜର ଅନୁରାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବେଦନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଜେ ନିଜ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ କବି ପ୍ରକାଶ କରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ହବ ପିଲା ଦୂରେଇ ରହି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦନ୍ତେଶ ହବ ପିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ କବି ପ୍ରକାଶ କରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ? ନା ଯୋଉ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବିରହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ମନର ଖେଦ, ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଦୁଃଖକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ରହିବାର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେ ଗଛ, ଲତା, ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ କବି ସେ ନିଜ ମନକୁ କଣ କଲେ? ନା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକା ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ବନ୍ଦୀରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର କେବଳ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ ପ୍ରଣୟ ପୀୟୁଷ ସହିତ ବିରହର ବିଷ ମିଶି ରହିବା ପରି ପଦ୍ମ ଚରଣ ତଳେ ସଦାସର୍ବଦା ସର୍ପ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ କବି ଭାବନା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କଣ? ନା ପ୍ରଣୟ ପୀୟୁଷ ସହିତ କଣ ରହିଥାଏ? ନା ବିରହର ବିଷ ଯେମିତି ମିଶିକି ରହିଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ପଦ୍ମ ଚରଣ ତଳେ କହିଲେ କଣ? ନା ପଦ୍ମର ନାଡ଼ ତା ତଳେ କଣ ରହିଥାଏ? ନା ଦେଖିବ ସାପ ରହିଥାଏ। ଅହି ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଅହି ଅର୍ଥ ସର୍ପ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାତାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ ଅଟେ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ବିଧାତାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କୋଉଟା? ନା ପଦ୍ମ ଚରଣ ତଳେ ଅହି ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ପୀୟୁଷ ପାଖରେ ବିରହ ବିଷ ମିଶ ରହିବା। ଯେମିତି ସଂସାରରେ କଣ ରହିଥାଏ? ନା ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କବି ଜେଲର ସିପାହୀକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି ସିପାହୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ? କିନ୍ତୁ ସିପାହୀ ଜଣକ ଯମଦୂତ ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସିପାହୀକୁ ସେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଯମଦୂତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମର୍ଥନ ଦେଇନାହିଁ। କୋଉ ସମର୍ଥନ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି? ନା କବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମୋ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିବି, ଏଇ ବିରହର ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯମଦୂତ ଥିଲା କିଏ? ନା ସିପାହୀ ଯମଦୂତ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦୌ ସେ ସମର୍ଥନ ଦେଇନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ କବି ପ୍ରକୃତିର ସେହି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସିପାହୀକୁ ନ କହି ଆଉ କିଛି ସିପାହୀକୁ ନ କହି ଜେଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜେଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗିଲେ, ଅପମାନିତ ନ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତେଣୁ ଏଇଠି କନକ୍ଲୁଜନ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିବ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ କବିତା ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ କବିତା ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟଥା, ନିଜର କ୍ଷେଦକୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖ ସହିତ, ଯେଉଁଥିରେ କବି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ନିଜ ଅନ୍ତରର ଭାବନାକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରେ। କାରଣ এই ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ ନିଜେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାବନାକୁ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ এই ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପିଲା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି
जहाँ बुझी नहला मते कमेंट माध्यम जनइब। सब्सक्राइब करने आदौ भूलिब नहीं, कारण तुम्हें सब्सक्राइब कले मोर जो न्यू वीडियो मु अपलोड करी तुम पाखे शीघ्र पहुंची पार। तेणु आज मु लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कली। आउ देख पिला माने जहाँ भी मु डिस्कस करुची तेणु मन देकी ताकू सुनिबा चेष्टा करिवो। आउ एई लॉन्ग क्वेश्चन केवल गोटिए थर ही पढ़िबा पड़िबो, आ गोटिए लॉन्ग क्वेश्चन मुखस्त करबा पड़िबो, कारण तुमर एथिरे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हमर पड़ु बंदिर वीर व्यथा एई आंसर टी तुमे लिखिबो। तो नेक्स्ट या पर मु आउ 2 मार्किया 3 मार्किया सब डिस्कस करिवि। तेणु रहिली, नमस्कार।